Hi everyone, welcome to Veranda Race. English is easy. So இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போற 3 sections பாத்தீங்கன்னா fill in the blanks, misspelled, error spotting. So மாறி ஒரு vocabulary, grammar and comprehension பார்த்துட்டே தான் இருக்கணும். So அதுலயே இப்போ SBI notification வந்துருச்சு. So அதுல வந்து நம்ம இன்னும் 1 or 2 days para-jumble பார்த்தோம். So reading comprehension one day I'll bring before your exams. So 1 or 2 days நம்ம para-jumble நம்ம try பண்ணிட்டு இருக்கலாம். So வாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். What is the next one? So distraction இல்லாமல் படிக்க தயாரா அப்படிங்கிற ஒரு question கேட்டேன். நாங்க ஒரு practice village digital free zone where even mobile phones are not allowed with aggressive practice and 24-hour study support oda 6 months course going for banking, TNPSC, SSC or railway aspirants. So you those who ever want a very aggressive practice idu neenga choose செய்யலாம். Next, 6 level practice method at race என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா first level is the class, second level basic circle. class முடிஞ்ச கையோடையே அந்த concepts ஒரு circle form பண்ணி with the help of mentors we make you practice. Then third level is the extreme circle. So with the tougher questions on all the topics with the support of faculty and mentors. Fourth level is the super batch whenever there is an exam nearing. So ஒரு super batchல இன்னும் நம்ம rigorous practice கொடுக்க போறோம். Then fifth level real intensive programனு அப்பப்போ நம்ம வந்துட்டு night study கூட வச்சு அந்த மாதிரியான practice. Then the sixth level is the mock interview where you will have attend an interview workshop and then in mock interview conducted by retired officials and then we make you ready for your real interview. Okay, for admissions, for offline admissions, you can contact this number, and for online admissions, you can contact this number. Okay, வாங்க இப்போ நம்ம sections க்கு போகலாம். First one, misspelled, which is very easy for you all. Okay, so what is misspelled? அப்படியே அது contextual தப்பா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பெல்லிங்கே அங்க மிஸ்டேக்கா இருக்கலாம். Okay, a British court has ruled. இது நீங்க ஃபுல்லா படிக்க தேவையில்லை and இது வந்து உங்களுடைய ஒரு ஈஸியான ஒரு செக்ஷனா நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் because you all come up with the right answers frequently. So ruled sales were grounds. இந்த நாலு அண்டர்லைன் பண்ணிருக்காங்க, ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க. So the misspelled or wrongly used. So misspelled, either misspelled or grammatically incorrect. அப்படினு பாத்தீங்கன்னா you're all right. See, where is used wrongly. Wore அப்படினு சொன்னீங்கன்னா it can be like you wore a look. Okay, so wore அப்படினு யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ruled ன்னு இருக்கும் பொழுது this cannot be in present tense. This should be in past tense. Wore. So அந்த woreக்கு என்ன meaning அப்படின்னா idea of tolerating something. So இந்த மாதிரி பிரிட்டிஷ் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா arms sales to Saudi Arabia வந்து ஒரு அது அவங்க எப்படி பார்க்கறாங்க அப்படின்னா ஒரு unlawful-ஆக இந்த tolerating அப்படிங்கிற மீனிங்ல கொடுத்திருக்காங்க. So wore அப்படின்னு அங்க இருக்கணும். So it has been wrongly spelled. Is it clear? So அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் நான் கொடுத்திருக்கேன். Next, very simple-ஆன ஒரு misspelled. Anybody ஒரு starting preparing practice start பண்ற ஒருத்தரால கூட எடுக்க முடியற ஒரு misspelled. I am tired of hearing politicians making pious pronouncements about their devotion to the people அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So tired should be in tired, this spelling. Okay, TYRE, tires னு வேணா இருக்கு. நம்ம wheels இல்லையா, நம்மளுடைய டிரான்ஸ்போர்ட்ல இருக்கிற வீல்ஸுக்கு மாட்டக்கூடியது tires.
tyre ஒரு டயர், அதுக்கு plural tires இருக்கலாம். As an adjective tired is right. Pious அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப religious. Okay, so religious, holy அதெல்லாம் pious. Next, it is likely that weaving prospered and partly relocated towards areas within easy reach of the army contractors. அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. First spelling பாருங்க. Prospered correct, relocated correct, within correct, contractors correct. அந்த sentencesக்கு அந்த இடத்துல likely that weaving prospered. Weaving அதாவது துணி நெய்யிறது அது வந்து நல்லா இருந்துச்சு. And partly relocated சில பகுதிகள் வேற ஏரியாக்கு போச்சு. Towards areas. Okay, towards areas within easy reach. அவங்களுடைய ரீச்சுக்கு உள்ளாக. So within correct. Of the army contractors. So army contractors and the contractor spelling is also right. So option E, all are correct in this contextually, grammatically and spelling wise they are correct. Next, fourth, this cat and mouse tactic was purposely designed to provoke, enrage and panic the unemployed. அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. Tactic. So tactic or tactics, purposely, enrage, panic அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்பெல்லிங் வைஸ் கரெக்ட். ஓகே, ஸோ டாக்டிக் அப்படின்னால் ஒரே ஒரு ட்ரிக். ஓகே, வாஸ் verb அங்க வாஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ டாக்டிக் இஸ் ரைட்லி ஸ்பெல்ட். டாக்டிக்ஸ்னு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. திஸ் கேட் திஸ்ன்னு வேற கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ திஸ் டாக்டிக். So and the adjective this is right. So tacticனு singularல சொல்லிருக்கலாம். அதோடைய verbum இங்க singular. So tactic is absolutely right. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு tacticsனே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. So அதே ஒரு வேர்டான இல்ல. tactics. Is that clear? Was purposely வேணுன்ட்டே டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. To provoke. provokeனா என்ன? தூண்டுதல். provoke அதையும் ஒரு நெகட்டிவா தூண்டுறதுக்கு பேரு தான் provoke. ஒருத்தரை பத்தி தப்பா நம்ம தூண்டுறது தான். அது ஒரு கோவமா இருக்கலாம், இல்ல வருத்தமா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி சொல்றது தான் provoke. Enrage and panic. panicனா பயமுறுத்துவது. So provoke is a negative term, panic is a negative term. So enrage is contextually wrong here. It is outrage. கோபப்படுத்துதல் சொல்லலாம். So enrageனால் சமாதானப்படுத்துவது, அதாவது கட்டுக்குள் வைப்பது. இங்க கட்டுக்குள், ஏன்னா ரெண்டு and கன்ஜங்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. So outrage ஒருத்தரை தூண்ட வைத்து, அவரை கோபப்படுத்த வைத்து, பயமுறுத்துவது, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு டாக்டிக்ஸ் செய்யறாங்க. வேணும்ட்டே செய்யப்படுவது. So outrage. Contextually outrage தான் correct. enrage இல்ல. Spelling wise enrageல ஒன்னும் mistake இல்ல. Okay, next. The last question for misspelled. Indian democracy's robustness is underscored by high voter turnouts and large number of candidates in the fray. So easy கண்டுபிடிச்சிடலாம். candidates. CANDIDA. So wrongly spelled. So contextually தப்பா சொல்லலாம், spelling wise தப்பா சொல்லலாம், இல்ல ஒரு ஸ்பெல்லிங்க்கு பதிலா இன்னொரு ஸ்பெல்லிங் அந்த போடலாம். So this is a very easy question. In the fray, fray அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா argument or a fight. Is that clear? So ஒரு எலெக்ஷன்ல நிக்கிறவங்க அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் காம்படிட்டர் தானே. So in the fray na in the competition. Is that clear? இந்த இடத்துல நம்ம ஆர்குமெண்ட் ஃபைட்னு எடுக்காமல் ஒரு காம்படிஷன். எலெக்ஷன்ங்கிறது ஏன்னா voter turnouts, candidates அப்படின்லாம் சொல்றதுனால இந்த எலெக்ஷன். எலெக்ஷன்ங்கிறது ஒரு போட்டி. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் வாங்க. fill in the blanks. Okay, so there is nothing to indicate the building's past
dash the fireplace அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது பில்டிங்கோடைய பாஸ்ட், அதோடைய கடந்த காலத்தை சொல்வதற்கு அந்த ஃபயர் பிளேஸை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. there is nothing, வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ except the fireplace including the included ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்துடும். இன்க்ளூடிங் வேணா இருக்கலாம். ஸோ இன்க்ளூடட் வராது. belonging to, belonged to வரணும். அங்கே to இல்லை, அதனால இது எடுத்துடலாம். barred from, prevent from, prohibit from, barred from அப்படி இருக்கணும். அதுவும் இல்லை. foster, ஸோ foster அப்படிங்கிறது ஒரு verb. ஸோ இங்கே நம்ம தவிரன்னு சொல்லும் பொழுது it is except. ஓகே, except the fireplace. அந்த பில்டிங்கோடைய கடந்த காலத்தை சொல்வதற்கு ஃபயர் பிளேஸை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ இங்கே நாங்கள் மீனிங் கொடுத்துட்டோம். ஸோ not to include, தவிர. ஓகேவா? ஸோ foster, to encourage the development. இங்கே அந்த மாதிரியான ஒரு மீனிங்கே இல்லை. ஸோ அதனால this is not the apt word. Second question. Two circus elephants that performed together dash when crossing paths 23 years later. So ஒரு 23 வருஷம் பிறகு அவங்க வந்து ரெண்டு சர்க்கஸ் எலிஃபென்ட்ஸ் கிராஸ் செய்யும் பொழுது பார்த்து கொண்டதுன்னு போட்டிருக்காங்க. that performed together. ஓகே, அவங்க கிராஸ் செய்யும் பொழுது என்ன செஞ்சிருப்பாங்க? டுகெதர். ஹாப்பி இருக்க முடியாது, வாஸ் ஹாப்பி, ஏன்னா இங்க பெர்ஃபார்ம்டு. ஓகே, ஸோ கொடுத்துட்டாங்க லேட்டர் அப்படின்னு. ஸோ அது இரண்டும் 23 வருஷங்கள் கழித்து பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸு மீட் செஞ்சா என்ன செய்வீங்க? அது யானையாக இருக்கட்டும், இல்லை நம்ம மனுஷங்களா இருக்கட்டும், சரி நம்மளை விட ஹியூமன்ஸுக்கெல்லாம் இன்னும் நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கு, அதுவும் நல்ல பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸே இருக்குன்னு நான் சொல்ல முடியும். ஸோ வாஸ் ஹாப்பி தான் இருக்க முடியும் இல்லையா? வேற என்னங்க அதுங்களுக்குள்ள ஒரு எனிமிட்டி இருக்க முடியும்? ஸோ இட் ஷுட் பி தட் பெர்ஃபார்ம் டுகெதர். இப்போ பாஸ்ட்ல நமக்கு ரெண்டு வேர்டு தான் இருக்கு, angered, rejoiced. As I tell you, 23 வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஃப்ரெண்டை நம்ம மீட் பண்ணோம்னா we should be very very happy. அது rejoiced. ஸோ angered அங்கே வராது. ஸோ கேட்கலாம், கிராமட்டிக்கலி angered கூட கரெக்டு, ஆனால் கான்டெக்சுவலாக யோசிச்சு பாருங்களேன். பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸை நம்ம மீட் பண்ணும் பொழுது we would only be happy. ஓகே, அப்போ உட்காந்து நம்ம வந்துட்டு ஏதானும் பிளேமை செய்ய போறது இல்லை. ஓகே, ஸோ rejoiced is the great happiness, to show great happiness after a long time. Third question. The law dash farmers not only to save and resow seeds but also to sell them to other farmers. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுக்கலாம். law என்ன செய்யுது? ஃபார்மர்ஸை சேவ் செய்யலாம், இல்லைன்னா அதை வந்து திரும்ப திரும்ப சோ செய்யலாம், மட்டுமல்லாமல் அதை விற்கவும் செய்யலாம் அப்படின்னு சட்டம் சொல்லுதுன்னு சொல்லலாமா? The law covers, implements, emits, permits, deserts அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது law allow செய்யுது அப்படின்னு சொல்ற மீனிங்ல permits. The law permits farmers to save, resow and sell அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் மற்றது வராதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. கவர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கவர் செய்து ஒரு சீக்ரெட்டாக. ஸோ இங்க லா வந்து எதையுமே சீக்ரெட்டா செய்ய சொல்லல. ஓகே, இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ், சரி, த லா இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். த லா இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் த ஃபார்மர்ஸ்னு வராது. த லா இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட். ஒரு விஷயத்தை தான் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்ய முடியுமே ஒழிய ஒரு ஆளை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் செய்ய முடியாது. Am I clear? So the law implements some rule னு வேணா சொல்லலாம், ஆனா farmersனு வராது. So covers இல்ல, implements இல்ல. Emits அப்படினால் வெளிவிடுவது.
emits not to send out something, வெளிவிடுவது. It can emit a gas, it can emit a smell, அப்படியெல்லாம். So law cannot emit anything. வெளிவிடுவது, வெளியேற்றுவது. புகைப்போக்கி, a chimney emits a smoke ன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? deserts, deserts அப்படின்னா என்ன? பிரிவது. ஸோ லா வந்து எதையுமே இந்த சென்டென்ஸ்ல பிரிக்கல. ஸோ அதனால deserts கிடையாது. ஸோ it is permits, it allows, the law allows the farmers to use the seed in their own liking. ஓகேவா? Next, small farmers must be educated and dash with proper incentive structures to engage with agriculture. So சின்ன சின்ன farmers, டக்குன்னு வரவே வர விவசாயிகள், ஓகேவா? சிறு விவசாயிகள் எல்லாம் நம்ம வந்து எஜுகேட் செய்ய வேண்டும். must be அப்படின்னா செய்ய வேண்டும். and அப்படின்னா அதே மாதிரியான பாசிட்டிவ் டேர்ம் சொல்லணும். ஸோ fascinated, fascinatedனா excited, ஓகே, and fascinated by வரலாம், இல்லைன்னா fascinated at வரலாம். ஸோ அங்க with வந்திருக்கு. ஸோ this is wrong. encouraged with, ஏன்னா இப்போ must be educated and discouraged வராது. ஸோ இதை எடுத்துருங்க. ஓகே, encouraged with, discouraged with ரெண்டும் வரலாம். ஆனா andங்கிற கன்ஜங்ஷன் இருக்கிறதுனால முன்னால என்ன சொல்றோமோ அதே ஐடியா ஃபாலோ ஆகணும். ஸோ டிஸ்கரேஜ்டா எடுத்துடலாம். harvested, harvested மட்டும்தான் வரும், no preposition. so you cannot use harvested. அறுவடை செய்வது. so small farmers must be educated and harvested வராது. so invited, உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும் எதுக்கு invited, invited to வேணா வரலாம், ஆனா invited with வராது. so with the help of grammar, with the help of meaning, we can easily select encourage. அவர்களை educate செய்யணும், அதே மாதிரி encourage செய்ய வேண்டும். with எதை வைத்துனா proper incentive structures. okay, so they must be encouraged, proper support, hope and all. okay, the last question for this section. Raipur, despite being dashed between two rivers, Krishna and Tungabhadra, it is a dust bowl in May first week அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. despite being surrounded, surrounded னு இருந்தால் by வரணும். surrounded by, it's like a circle, surrounded na circle. so between வந்ததுனால surrounded by வராது. located between, ஒரு place located சொல்லலாம், and between வந்தாலும் located வரலாம். othersக்கு பார்க்கலாம். revealed between, revealed, revealed அப்படினால் showing out, ஒரு சீக்ரெட், ஒரு விஷயம் வேணா ரிவீல்டா சொல்லலாம். ராய்ப்பூர் நம்ம ஒரு ஜியோகிராபிக்கல் லொகேஷன்லாம் ஆப்வியஸ்லி ரிவீல்டு தான். ஸோ தனியாக அது ரிவீல்டு பிட்வீன் சொல்ல முடியாது. செட்டில், present tense வராது. so located between, இந்த ரெண்டு ரிவருக்கும் மத்தியில் இருக்கும் ராய்ப்பூர். வந்து மே மாதம் ஃபுல்லா டஸ்டாக, டஸ்ட் பவுல் மீன்ஸ் it should be dry. is that clear? so located. okay, it's the right answer. next, coming to this section, error spotting. வாங்க, எரர் ஸ்பாட்டிங் இல்லைன்னா இங்கிலீஷே செஞ்ச மாதிரி இருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான எரர் இருக்கணும் இல்லையா? despite of the rising share of the delta variant, the overall incidence in Germany has been steadily declining in recent weeks அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாருமே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க பார்ட் ஏல despite of. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஏ, ஆனால் ஆப்ஷன் சி. நல்லா கவனிச்சு டக்குன்னு ஏல டிக் பண்ணிடாதீங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஆப்ஷன் சி பார்ட் ஏ, despite the rising share of. இஸ் இட் கிளியர்? ஏன் இது ஆப்போசிட்டா சொல்றாங்க?
டெல்டா வேரியன்ட் ரைஸ் ஆயிருக்கு, ஆனால் அதை பாதிக்கப்பட்டவங்களுடைய இது வந்து குறைவாக இருக்கிறது. ஆப்போசிட்டை கனெக்ட் பண்ணும் பொழுது despite, although, in spite of எல்லாம் சொல்லலாம். Next, second question. The recently discovery of hundreds of graves in Canada has put the spotlight back on its dark past when indigenous people faced systemic discrimination and violence. So, recent discovery, you are all right. So, discovery is a noun. So, noun ஒரு describe பண்ணக்கூடிய ஒரு word வந்து adjective ஆக இருக்க முடியும். So, recently worked, recently found ஒரு verb இருந்துச்சுன்னா recently யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா discovery சொல்லும் பொழுது or ஒரு மூவி, ஒரு book அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா recent. So, that is the adjective to describe a noun. So, part A இங்க part Aவே கொடுத்துட்டாங்க, ஆப்ஷனும் Aவா கொடுத்துட்டாங்க. Next, I would have gotten a perfect score except I made simple mistakes. So, எங்கேயோ wrong இருக்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு தெரியும். இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனும் பார்ட்டும் மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க. So, let's be very careful. This I would have அப்படின்னு expand பண்ணிக்கோங்க. Plus V3 gotten. I would have gotten அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது this can come under the conditional clause. So, conditional clauseல 3 type இருக்கு. First type if plus present இருந்தால் will. If plus past இருந்தால் would. If plus had V3 இருந்தால்தான் would have வர முடியும். So, இங்க if தேவை. I would have gotten a perfect score if I had accepted making simple mistakes. Part C, which is in option B. Perfect score if I had accepted making or having made mistakes. இப்படி இருக்கணும் இந்த sentence. If I had or if I had avoided making simple mistakes. நான் simple mistakes ஐ தவிர்த்திருந்தால், இல்லை நான் வந்து தவிர்த்திருந்தால் தான் accepted விட if I had avoided making simple mistake. இந்த மாதிரி simple mistakes நான் தவிர்த்திருந்தால் நான் ஒரு perfect score வாங்கி இருக்கலாம் அப்படின்னு இந்த part C option B has got the error based on conditional clause. So, நம்மளுடைய வீடியோல ரூல்ஸ்ல ரூல் 4ல நான் கொடுத்திருப்பேன். SSC channel I think on Women's Day last year, this year. Okay, அதை பார்க்கலாம். இல்லைன்னா நம்மளுடைய இப்போ ஷார்ட்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வேர்ப்ஸ்ல நான் இந்த வேர்ப்ஸ்ல கண்டிஷனல் கிளாஸஸ்ல நான் கொடுத்திருப்பேன். ஓகேவா? ஸோ ஷார்ட்ஸ் பாருங்க, இல்லைன்னா வீடியோஸா பாருங்க. Okay, next, fourth question. He lifted the nest gently and put it in a safety place in the forks of the tree. So again, இது வந்து ஒரு adjective adverb error. நான் clue கொடுத்துட்டேன். So நீங்களா கண்டுபிடிங்க எங்க adjective இருக்கு, adverb எங்க இருக்குன்னு. He lifted the nest. எப்பவுமே நான் என்ன சொல்வேன், subject verb agreement பாருங்க, அந்த verb ஓட form பாருங்க, tense பாருங்க. So he lifted the nest. பிரச்சனையே இல்லை. Liftedக்கு gently இது கரெக்ட். ஓகேவா? ஸோ அவரு ஜென்டிலா அந்த நெஸ்ட்டை தூக்குனாரு. and put it in a put. ஸோ put அப்படிங்கிறதுக்கு verb form எப்பவுமே put put put. ஸோ put அது வந்து பாஸ்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். put it, it தான் நெஸ்ட், ஒரு நெஸ்ட் it. in a, ஸோ இடத்துக்கு சொல்லும் பொழுது in a place சொல்லலாம். என்ன மாதிரியான பிளேஸ்? சேஃப் பிளேஸ். ஸோ பார்ட் C has got the error. சேஃப் பிளேஸ்ன்னு சொல்லலாம், சேஃப்டி பிளேஸ் இஸ் wrong.
ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் மரத்தில் இருக்கக்கூடிய forks of the treeனா அந்த branch எல்லாம் கிளை கிளையா இருக்கு இல்லையா, அந்தக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தில் வைத்தார். ஸோ சேஃப் பிளேஸ். நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான எரர் ஸ்பாட்டிங் இது. நெக்ஸ்ட் the last question for today. Sometimes very terrible accidents happens and many people are burned and injured அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. as I tell you again and again, அது அப்படியே ஒரு பார்ட்டாக எலிமினேட் பண்ணிட்டு வாங்க. sometimes very terrible accidents, அது வரையில் கரெக்ட். ஸோ இது வந்து டைம் சொல்லுது. that is adverb of frequency actually. okay, sometimes அப்படின்னு சில காலம் சில சமயம் சொல்றோம். okay, adverb of frequency. very terrible, இது adjective-ஆ? very terrible accidents, இதுதான் இங்க noun which is the subject. so அப்போ subject verb பாருங்க. accidents plural, happens is singular. so part B, which is in option C, is the error. accident happens. accident னு இருந்துச்சுன்னா happens. accidents இதுல s இருந்துச்சுன்னா இங்க happen. am I clear? people who are new today, it accident na it னு வந்தால் verbல s இருக்கணும். accidents they அப்படி வந்தால் verb மட்டும்தான் இருக்கணும், verbல s இருக்கக்கூடாது. subject verb agreement மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கணும். எப்படி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கொயர்ஸ் கியூப்ஸ் சொல்றாங்களோ, இல்லைன்னா ஆல்ஃபா நியூமரிக்ல ரீசனிங்ல வந்துட்டு அப்படியே பை ஹார்ட் z is 26th லெட்டர். இப்போ என்னால் கே எந்த நம்பர் கேட்டால் எனக்கு தெரியாது, பட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? அப்போ உட்காந்து ஏபிசிடிக்கு நம்பர் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரீசனிங் ஃபேக்கல்ட்டி. அதே மாதிரி ஹீ ஷி இட் இருந்தால் வேர்பில் எஸ் வரணும், இது தெரிஞ்சிட்டே இருக்கணும். So accidents happen, subject verb agreement error. So I'll meet you all in the next video with another set of questions. Till then, bye. Thank you.